Ikhwan. Siap, siap. Siap. Assalamualaikum. Ya, kembali Ustaz ingatkan, ini Ustaz Abdul Somad sudah siap makan dan menuju ke masjid. Jangan ada yang terobos salaman. Ingat, jangan ada yang terobos salaman. Apalagi ini yang putra nih, kalau putri saya yakin nggak ada yang berani. Putra yang berani, kita tahan surat izin pulangnya, pulang minggu depan aja. Semua tahan di belakang, nanti kita akan ada agendakan salam-salaman dengan Ustaz Abdul Somad. Insyaallah kalau ada waktu. Ya. Jadi seperti tadi ketika berdiri, mundur lagi ke belakang satu langkah. Kenapa nih, Bang? Mundur nanti ke belakang satu langkah biar nggak terlalu dekat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya. Bisa sar ya? Iya, siap, biasa. Iya, biasa. Ya, sama-sama. يرجى لجميع الطلبة أن يقوموا في مقامهم. نقول أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى معهد المنار الحديث للتربية الإسلامية لفضيلة الأستاذ الداعي الإسلامي الإندونيسي بروفيسور دكتور عبد الصمد الماجستير. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. يرجى لجميع الحاضرين العودة إلى جلوسهم.
أيها الحاضرون الكرام، نحييكم تحية الإسلام وتحية مباركة من عند الله، تحية تصدر محبة ورخاء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، نشكره على جزيل عطائه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى بشيرا ونذيرا، وجعله الله لأمته هاديا وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بداية من هذه الجلسة نرحب كل الترحيب والاحترام لفضيلة الأستاذ الداعي الإسلامي الإندونيسي بروف الدكتور عبد الصمد الماجستير، ونقول أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى معهد المنار الحديث للتربية الإسلامية، ونحن سعداء بقدومك وحضورك بين أيدينا، ونتمنى لك زيارة ممتعة ومباركة. افتتاحا لهذه الجلسة المباركة، تعال بنا نستمع إلى قراءة ما تيسر من الذكر الحكيم التي سيقوم بتلاوته الأستاذ إكرام الله، فليتفضل بتلاوته مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin lara'aitahu khashi'an خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم.
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. كلمة مدير المعهد المنار الحديث التي سيقوم بإلقائها الأستاذ الفاضل فخر الدين لحمودين الماجستير، فليتفضل بإلقائها مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. نرحب بفضيلة الأستاذ الداعي الدكتور عبد الصمد حفظه الله ورعاه وأدامه الله خادما للإسلام والمسلمين، وأكثر الله من أمثاله وجعله إماما للمتقين وقدوة للصالحين. نحن في هذا اللقاء السعيد الودي سعيد كل السعادة بهذه الزيارة المباركة وهذا اللقاء الودي الإرشادي النصحي، ولا أريد طبعا أن أطيل الكلام في هذا اللقاء لأننا طبعا نريد أن نستفيد هذه الفرصة السعيدة المباركة لنستمع إلى مواعظ من الأستاذ الدكتور عبد الصمد الذي جاءنا ليفيدنا ما عنده من العلوم والخبرات وما إلى ذلك من الأمور التي تنفعنا وخاصة الطلبة بهذا المعهد. Izinkan saya menyampaikan sambutan dalam bahasa Indonesia karena ada beberapa tamu-tamu kita yang tentu juga ingin memahami apa yang kita sampaikan, bukan saja di sini santri walaupun mayoritasnya santri. Yang kita hormati bersama Al-Ustaz Dr. Abdul Samad beserta tim yang dari Riau, dan juga yang kita hormati Ketua IKAT beserta tim IKAT di Aceh. Kemudian yang kita hormati para tamu yang berhadir mendampingi Ustaz Abdul Samad. Kemudian juga yang kita hormati dan muliakan Ustaz Ikram N. Amin, pimpinan pesantren ini bersama saya, para majelis guru, para ustadz, dan yang kita banggakan seluruh anak-anak kita, juga yang kami hormati dan terima kasih para aparatur baik polisi maupun TNI yang sudah membantu untuk menyukseskan acara kita hari ini. Ya, kita ingin hari ini mendengarkan nasihat dari Al-Ustaz Abdul Samad kepada kita semua, khususnya kepada para santri-santri yang ada di pesantren ini. Dan kita tahu Ustaz Abdul Samad juga pernah mondok sehingga sangat paham juga dengan dunia mondok. Kemudian juga beliau adalah menuntut ilmu syar'i sampai ke jenjang doktor. Maka tentu banyak sekali petuah-petuah yang bisa kita dengar dari beliau yang tentu sangat bermanfaat khususnya kepada para santri dan juga para guru yang ada di sini.
Dan Ustaz kami sampaikan juga bahwa acara ini kita live-kan secara streaming yang diikuti oleh para wali santri dan juga siapapun dari masyarakat yang mengikutinya. Kita tidak menghadirkan wali santri dan yang lain karena ya kita memang dengan keterbatasan kondisi Covid dan sebagainya, maka kita khususkan ini untuk para santri kita. Singkat saja ingin saya sampaikan kepada Ustaz Abdul Samad, ya latar belakang pesantren ini untuk kemudian menggambarkan arah kita ke depan. Mungkin Ustaz Abdul Samad pernah berkunjung ke pesantren Tengku Syekh Umar Dian di Indrapuri, di jalan beliau ke Gontor Delapa Ustaz Husni. Saya di sana sebagai pimpinan, kemudian juga di sini membantu sebagai pimpinan. Ini dasarnya Ustaz, saya alumni Gontor 93 langsung ke Umar Dian mengajar. Tapi saya sebagai mahasiswa semester 7 sudah pimpinan pesantren di Umar Dian. Maka kemudian ketika Haji Azhar Manya almarhum, salah seorang pengusaha di Aceh ini, yang salah satu usaha beliau Hotel Mekah Madinah, beliau mulai membuka pesantren ini. Maka kemudian beliau melihat ini baiknya kita minta tolong untuk kita minta dikelola pesantren ini oleh teman-teman alumni Gontor. Maka kemudian beliau berkomunikasilah dengan Ustadz Dr. Syarifuddin, ya, pewaris tahta Kopi Solong, doktor di Sudan beliau, dosen dan pernah dekan di Fakultas Adab. Dulu pimpinan pertama dengan saya di sini. Maka kemudian Ustaz Syarifuddin tidak punya pengalaman juga mungkin mengelola pesantren secara langsung, mengajak saya yang sudah pengalaman di Umar Dian dari 97 sebagai pimpinan. Saya awalnya itu sangat berat untuk kemudian mau bergabung, Ustaz. Karena apa? Kami ini selalu mengatakan pesantren dengan sistem boarding sama dengan masalah. Jadi kalau ada santri di sini 1029 orang, makna 1029 masalah. Maka kita selalu saja artinya ya mengurus masalah-masalah karena kita menghadapi anak-anak yang macam karakternya, macam backgroundnya, kemudian di masa puber. Jadi macam-macam artinya yang kita kelola. Nah oleh karena itu saya sebetulnya awalnya sangat keberatan. Tapi Allah bagaimana mentakdirkan satu hari Ustaz Syarifuddin ajak saya main ke lokasi ini. Sesampai saya di lokasi ini, saya lihatlah masjidnya bukan ini dulu Ustaz, sederhana, sudah selesai dengan mungkin 600 jamaah. Kemudian ruang asrama sudah selesai, ruang kelas sudah selesai, kantor sudah selesai, rumah guru sudah selesai. Ini dibangun oleh beliau uang pribadi. Dan ini ada di atas tanah pemerintah. Ini tanah ini 3,5 hektar milik PU Pengairan. Itu maknanya yang saya tangkap bahwa beliau tidak bisa ini untuk memilikinya. Karena ini atas tanah pemerintah. Tapi ada izin kita hak guna lahan untuk lembaga pendidikan. Disitulah kemudian saya tersentuh bahwa beliau Allah beri kelebihan harta. Maka kemudian beliau menginfakkan sebahagiannya untuk agama Allah. Maka alangkah dosanya saya kalau punya pengalaman mengelola pesantren tapi tidak mau membantu. Nah inilah kemudian yang mendorong saya berubah kemudian pikiran. Saya wajib bantu. Karena beliau lebih harta bantu harta, saya lebih pengalaman. Ini harus bantu dengan pengalaman. Maka kemudian saya bilang ke Ustaz Syarifuddin, ini kita jumpa dulu dengan beliau dan minta dulu ketegasan. Ya. Maka kemudian saya sangat ingat, kita duduk di warung kopi Solong. Kemudian bertiga, saya Ustaz Syarifuddin, almarhum pendiri yayasan ini Haji Azhar Manya. Maka kemudian saya tanyakan ke beliau. 3 hal saya tanya. Abu, saya sudah datang ke Al-Manar, saya sudah melihat. Abu diberi Allah kelebihan harta, Abu sumbang sebahagiannya untuk agama Allah. Saya Allah amanahkan diberi pengalaman, diberi ilmu, pernah mondok di Gontor, pernah mengelola pesantren. Abu minta bantu, maka saya wajib membantu tapi dengan catatan harus jelas dulu. Apa yang kemudian saya tanyakan ke beliau?
Abu pertama, apa maksud Abu mendirikan pesantren? Beliau diam. Saya pertegas, apakah tujuannya untuk bisnis? Sekarang invest uang dulu, nanti tarik lagi melalui uang pembangunan, tarik lagi melalui uang SPP. Itu tujuannya? Tidak. Kalau itu tujuannya, saya angkat tangan tidak akan bersedia. Oh, itu tidak, sama sekali tidak. Kedua, tujuan Abu mendirikan pesantren apakah untuk tujuan politik? Nanti ketika banyak santri, banyak alumni dirikan partai, dukung ini, dukung itu? Tidak. Nah, kalau itu tujuan juga, saya angkat tangan. Tidak bersedia. Yang ketiga, apakah Abu mendirikan pesantren ini tujuan biar terkenal? Oh, Abu punya pesantren, punya ini, kemudian dibangga-banggakan dengan itu? Tidak. Jadi Abu mendirikan pesantren lillahi ta'ala? Iya. Oke, kalau begitu kami terima. Satu lagi catatannya apa? Boleh kami terima pesantren, tetapi soal manajemen ke dalam serahkan 100% ke kami. Yayasan tidak boleh ikut campur dalam hal bagaimana aturan, bagaimana aktivitas, apa kurikulum, bagaimana penerimaan santri, bagaimana masalah guru, itu kewenangan full kami. Karena pimpinan kami di Gontor sering mengingatkan, sering sekali yayasan tidak ada backgroundnya pesantren, kemudian mencampuri, maka hancurlah pesantren. Maka alhamdulillah kemudian beliau sepakat bahwa 100% urusan pendidikan adalah bagian ustadz. Saya tidak ikut campur. Maka yayasan kalau ada anak mau masuk almanar dia nggak bisa, harus masuk nggak bisa. Ada guru yang mau ngajar di sini melalui yayasan nggak bisa. Maka yayasan harus minta kami, ustadz ada orang yang mau mengajar, coba lihat ada kemampuan atau tidak. Kalau kami katakan terima, terima. Kalau tidak, tidak. Ya. Kami katakan lalu apa perannya yayasan? Yayasan mengawasi. Kalau ada penyimpangan yang kami buat per detik kami siap dicopot dikasih ke orang lain. Karena kami ini adalah mengabdi, maka kami tidak menjadikan ini tempat untuk apa-apa. Maka selama kami di atas rel, maka kami kemudian didukung. Kalau ada yang menyimpang, silahkan kami ditegur dan sebagainya. Lalu kemudian beliau mengatakan, saya ada niat bahwa di Almanar itu ya salah satu tempat untuk mendidik anak yatim dari keluarga fakir. Dan kalau bisa kautanya setiap tahun 30%. Saya sampaikan ke beliau, baik, dengan catatan bahwa anak yatim, anak fakir ini dibayar oleh yayasan sebagaimana anak umum membayar. Siap, kata beliau. Maka alhamdulillah pesantren ini sampai hari ini sebahagian kautanya adalah untuk anak-anak yatim. Dan banyak ansor para ustadz ini dulunya adalah anak-anak yatim dari keluarga fakir, sudah hafid Quran, sudah pernah ke Al-Azhar dan kemana-mana tempat. Dulunya adalah anak-anak yatim yang belajar di sini. Mungkin tidak kurang dari 300 anak-anak yatim sudah kita didik di sini. Sekarang ada 86 orang anak yatim yang kita biayai di sini tidak bayar sama sekali dari keluarga fakir. Inilah kira-kira gambaran kita ke depan. Ustaz, dari dasar mulai kita alhamdulillah sudah 20 tahun ini belum bergeser. Belum bergeser komitmen ini, dan saya katakan ke teman-teman keberadaan saya di sini sebagai pimpinan untuk mengawal ini. Supaya ini selalu on the track, bahwa saya selalu menganggap pesantren inilah tempat kita untuk berkhidmat, menabung amal jariah kita, aw ilmin yuntafa'u bihi, yang akan kita ambil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah Almanar dari pertama cuma 72 santri, hari ini sudah ada 1029 orang santri. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah keluar dari wilayah tanah dari pemerintah ini, membeli sendiri tanah dari masyarakat dengan keuntungan kantin, koperasi dan unit-unit usaha kita. Jadi alhamdulillah kemandirian kita sekarang sudah alhamdulillah Ustaz. Mohon doanya dari Ustaz Abdul Samad dan semua kita. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita semua untuk konsisten kita berbuat untuk generasi agama Allah Subhanahu wa taala. Kami sangat mengharapkan nasihat Ustaz Abdul Samad dan bimbingan dan juga motivasi kepada kami dan juga khususnya para santri-santri kami supaya mereka ini tekun, tabah dan kemudian bisa menjalankan pendidikan di sini dengan sebaik-baiknya, menjadi kemudian generasi-generasi yang rabbaniyun amiluna li khidmatil Islam wal muslimin fil mustaqbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.